Hello friends, welcome to the last part of chapter number 6 market. Today we are talking about the monopoly. Still you will get one more video where we will discuss about all the market through the help of a mind map, and you will be able to revise the whole chapter in hardly 15 minutes over that. Let's back to the track. Monopoly is made up of two words. Say one is monos and another is poly. As oligopoly was made up of two words, one is oligos and second one was poly. Okay, now in your textbook you will find spelling mistake of pollen in both the word. Okay, the real spelling is this. Monos means single and poly means seller. When in market there is only one single seller, then at such point of time it is considered as monopoly. When product supply is controlled by anyone in the market, then it is considered as monopoly. જ્યારે પ્રોડક્ટનો સપ્લાય આખા માર્કેટમાં કોઈ એક જ ફર્મ by anyone firm, then it is considered as monopoly. માર્કેટમાં જ્યારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનો સપ્લાય કોઈ એક જ ફર્મ મેનેજ કરે, જસ્ટ ઇમેજિન એ ફર્મની પાસે કેટલો બધો પાવર આવી જાય, બરાબર, કેટલો બધો પાવર આવી જાય એ ફર્મની પાસે. ઓકે, then it is considered as monopoly. Why? Because there is no other producer in the market, there is no other seller in the market. Okay, in reality, જો reality check કરીએ તો in reality such market is not possible. આનું કોઈ જ એક એક્ઝામ્પલ એવું ન આપી શકાય કે આમાં આની મોનોપોલી છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ રેલવે, it is totally under the ownership of Indian government. તમને રેલવેની ટિકિટ ના મળે, બરાબર, તો તમે કોઈ બીજી કંપનીની રેલવેની સર્વિસ ના પરચેસ કરી શકો. બટ યુ કેન ગો થ્રુ પ્લેન, યુ કેન ગો થ્રુ બસ, યુ કેન ગો થ્રુ ટેક્સી. તમારી પાસે સપોર્ટિંગ ઓપ્શન્સ છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ, એમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે હા ભાઈ એ ગવર્મેન્ટની મોનોપોલી છે, બરાબર. તમે ગવર્મેન્ટને પરમિશન લ્યો અને ગવર્મેન્ટ પાસેથી જ એક ગન પરચેસ કરો તો એક જ ઓપ્શન છે. પછી તમને એમ ન થાય ચલો વાંધો નહીં, ગવર્મેન્ટ નહીં તો કોઈક બીજા પાસેથી ગન પરચેસ કરી લેશો, બરાબર, નહીંતર 4 લોકો ગન લઈને તમારા ઘરે આવશે અને પકડી જશે તમને. તો અમુક એવી વસ્તુ છે કે જે ગવર્મેન્ટે 100% પોતાની જ ઓનરશિપમાં રાખી છે અને બીજા કોઈ માણસ એને રિલેટેડ એના જેવો બિઝનેસ કરે તો એને બી ઇલીગલ ગણે છે. then at such point of time we can say that it is monopoly, બરાબર. પણ rare in the rarest case somebody requires some service like this or somebody requires some product like this. Okay, so in real life the monopoly market is not at all possible. Definitely the same to same service is not available from any other seller in the market. Like Apple, it is totally Macintosh or Apple ની જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એવો મોબાઈલ ખાલી એપલ જ બનાવે છે. પણ એના ઓપ્શન છે, યુ કેન ગો ફોર OnePlus, યુ કેન ગો ફોર સેમસંગ. ઓપ્શન છે તમારી પાસે, બરાબર છે, જે મોર ઓર લેસ સિમિલર સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. સો ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. ચલો, so such market is not possible. You will always have the option of substitute goods. તમારી પાસે ઓલવેઝ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ હશે. બુકમાં દરેક જગ્યામાં સબસ્ટિટ્યુટ અને સિમિલરમાં ભૂલ કરી જાય. સબસ્ટિટ્યુટ એટલે એની જગ્યા પર બીજું ચાલે તો એને સબસ્ટિટ્યુટ કહેવાય. સિમિલર એટલે એના જેવું ને જેવું, બરાબર. સિમિલર ગુડ્સ ના હોય તમારી પાસે ઓલવેઝ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ જ હોય. Let's move to the characteristics of the market. What was the first characteristics? In a general manner, what is the first characteristic?
just a second, let's move to 18. Okay. In general manner, the first characteristics is buyer and seller. Here there will be only one producer or only one seller, and numerous buyer. As I said, buyers will always be numerous. There is only one seller. There is only one seller. બરાબર છે. એકલો માણસ સેલર હોવાના કારણે he will have full control over the market. એનો આખા માર્કેટ પર જબરજસ્ત કંટ્રોલ હશે. એકલો માણસ હોવાના કારણે એને જે પ્રાઇસ લેવી હશે ને વસ્તુની એ પ્રાઇસ એ લેશે. સી, ઓલિગોપોલીમાં પ્રાઇસ કોણ ડિસાઇડ કરે છે? ઓલિગોપોલીમાં પ્રાઇસ જે કંઈ પણ છે એ તમારો કોમ્પિટિટર ડિસાઇડ કરે છે. લાઈક આઈ ગેવ ધ એક્ઝામ્પલ ઇન ઓલિગોપોલી that if Flipkart is selling a laptop at 38,990, then Amazon will also sell the product at 38,990. Like I gave the example of Jio and Airtel. Okay, what happens here? અહીંયા માણસ પોતે જ પોતાની પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરે. He don't need to observe the price of any other seller in the market. Okay, so he is known as price maker. It is 1 mark question. Explain the term price maker. Price maker, the seller or producer or manufacturer in the monopoly market is known as price maker because he will decide the price of product or service by himself. He don't need to depend on the market regarding the decision of price. One more thing, buyer are numerous. Rather, buyers will have competition to get the product. હોય છે ને આપણી વચ્ચે કોમ્પિટિશન. સવારના 5 વાગ્યાથી રેલવે સ્ટેશનની બહાર લાઈન લાગી જાય છે બોસ ટિકિટ લેવા માટે ઇન ધ હોલિડે સિઝન્સ. તો બાયર્સની વચ્ચે કોમ્પિટિશન છે, સેલરની વચ્ચે કોમ્પિટિશન નથી. હવે એની સામે તમે કોમ્પિટિશન વાળું માર્કેટ જુઓ, ટ્રાવેલ્સ વાળા. If you will go to that particular place where all the travels are working their business, તો પેલું માણસ તમને મળશે, ચલો ભાઈ રાજકોટ, અમદાવાદ, ચલો ભાઈ ચલો. તો he is coming to us. બરાબર છે, એડવર્ટાઇઝ કરે છે કે ભાઈ મારી બસ છે રાજકોટ જાય છે, બેસો ભાઈ, અમારી સર્વિસનો બેનિફિટ લ્યો. રેલવે આપણે લોકો કોમ્પિટિશન કરીએ છીએ, ભાઈ મને ટિકિટ આપો. સો there is competition between buyers. ઓકે, સેલર તો પોતાની રીતે પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરીને બેસી ગયો છે, એને ખબર છે મારી પ્રોડક્ટ સેલ થઈ જ જવાની છે. ચલો, સેકન્ડ પોઈન્ટ, એઝ there is only one person in the whole market. તો પેલી વસ્તુ એમ છે કે કેમ સર એક જ માર્કેટમાં માણસ છે, બરાબર છે. એન્ટ્રી અને એક્ઝિટમાં શું છે? તો રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી છે. એન્ટ્રી રેસ્ટ્રિક્ટેડ છે ને બે રીતે હોઈ શકે. આઈધર એન્ટ્રી ઇઝ રેસ્ટ્રિક્ટેડ બાય લો or rules or by some controls of government, or the person has made his position in the market that no one will enter. હવે કોઈ માણસ એ બિઝનેસમાં એન્ટર જ નહીં થાય. એક માણસે માર્કેટમાં એટલી સ્ટ્રોંગ પોઝિશન બનાવી દીધી છે કે એને હરાવવો લગભગ ઇમ્પોસિબલ છે. એ માણસને હવે માર્કેટમાંથી હરાવવો, એ માણસને માર્કેટમાંથી કાઢવો, એની સામે કોમ્પિટિશન કરવી, ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. તો સર એ માણસ હંમેશા ચાલ્યા જ કરે? ના, એવું ના હોય. બરાબર છે, દરેક શેરના માથે સવા શેર હોય. બરાબર છે. કોક દિવસ તો કોક માણસ માર્કેટમાં આવીને એમ જ કે ભાગ તેરા બાપ આયા હે. બરાબર, એક માણસ તો એવો નીકળે જ તે. બરાબર, લાઈક વોડાફોન આઈડિયાની સામે જીઓ આવ્યું ને. બરાબર, હવે જીઓ જે કાંઈ પણ છે એ બહુ લોકોને લૂંટે, પ્રાઇસ મેકર બની જાય.
બરાબર, માર્કેટ ઉપર બહુ કંટ્રોલ રાખે, દેન એટ સચ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ટાટા વિલ કમ, દેન એટ સચ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ અદાની વિલ કમ. બરાબર છે. તો દેટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન. રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી કેવી રીતે બની શકે? હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. બિફોર સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, બિફોર 2 years, આઈ વેન્ટ ટુ ગોધરા. ત્યાં એક પ્રેસિડેન્શિયલ બસ સર્વિસીસ એવું ચાલે છે. ત્યાં શું છે, બેઝિકલી બસ સર્વિસીસ બહુ સરખી ચાલતી નથી, એટલે ટ્રાવેલ્સ સર્વિસીસ ચાલે છે. પ્રેસિડેન્ટ ટ્રાવેલ્સ ઇઝ ધ નેમ. હવે આનું એટલું મોટું કામકાજ છે કે જો કોઈ પણ માણસ પોતાની ટ્રાવેલ્સની એજન્સી ચાલુ કરે ને, તો માનો કે ગોધરાથી અમદાવાદના પ્રેસિડેન્ટ વાળો ₹120 લેતો હોય. કોઈ માણસ પોતાનું વર્ક સ્ટાર્ટ કરે, બરાબર છે, ન્યૂ ટ્રાવેલ એજન્સી સ્ટાર્ટ કરશે એન્ડ ગોધરા ટુ અમદાવાદ ₹100 ચાલુ કરશે, તો આ માણસ 120 પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરીને 80 કરી નાખશે. ઓલિગોપોલી છે ને, હજુ ઇન્ટરડિપેન્ડન્સ છે, એકબીજાની પ્રાઇસ ફોલો કરવાની છે. આને બી રિડ્યુસ કરીને 80 કરવા પડશે. જો આ નવો માણસ ₹80 પ્રાઇસ કરશે ને, તો ₹80 થી રિડ્યુસ કરીને 70 કરી નાખશે. માણસ શું જોશે? પ્રેસિડેન્ટની સર્વિસ છે, બરાબર છે, મોટું કામકાજ છે, બસની ફ્રીક્વન્સી બી વધારે છે, ₹10 ઓછા છે, આપણે એમ જ ચવાય ને. આ માણસ 70 કરશે તો આ ₹60 કરી નાખશે. હવે આ તો બિચારો નવો માણસ છે, આ કેટલોક લોસ બેર કરી શકે? આ તો નવો માણસ છે, આ કેટલોક લોસ બેર કરી શકે? આ તો કમાઈને આવ્યો છે. પ્રેસિડેન્ટ વાળાએ તો ઘણું સારું એવું કમાઈ લીધું છે અત્યાર સુધીમાં. થોડો ઘણો લોસ જાય તો બી એને કંઈ નુકસાન નથી. પછી આ માણસ માર્કેટમાંથી જતો રહેશે. જેવો આ માણસ માર્કેટમાંથી જતો રહેશે એટલે પ્રેસિડેન્ટ વાળો પ્રાઇસ ₹140 કરી નાખશે. રિયલ આ જ સિચ્યુએશન ત્યાં ચાલે છે. મને શોખ છે, હું ગમે ત્યાં જાઉં ને એટલે ત્યાંના બિઝનેસ મોડેલ્સ જોઉં કે શું કામ આ માણસ આટલા બધા પૈસા કમાઈ શકે છે. બરાબર, અહીંની સ્ટ્રેટેજી છે. બરાબર, જસ્ટ ઇમેજિન કરો, શું કામ જીઓ સક્સેસ ગયો? એની લોસ બેરિંગ કેપેસિટી જબરજસ્ત હતી. 1 વર્ષ આપણને લોકોને મફતમાં સર્વિસ આપી અને ટેવ પાડી દીધી. હવે આપણે જીઓ જ યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર છે. એની લોસ બેરિંગ કેપેસિટી જબરજસ્ત હતી. એના જેટલી લોસ બેરિંગ કેપેસિટી જો કોઈની હોય તો જ એ માર્કેટમાં આવી શકે. બરાબર. સો ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. લોસ બેરિંગ કેપેસિટી એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં તમારે હ્યુજ લોસ ઇન્કર કરવો પડે તો જ તમે માર્કેટમાં ચાલો. બરાબર. સો આઈધર રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશનથી એ માણસે માર્કેટમાં પોતાની પોઝિશન જમાવી દીધી છે. અધરવાઇઝ એવું થયું છે કે એની પોઝિશન એવી છે, એની લોસ બેરિંગ કેપેસિટી ઓર એનો બિઝનેસ એટલો મોટો છે. આજ માનો કે એવું પણ બની શકે છે, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે પોઝિશન, એની પાસે કોઈ એવી સ્પેસિફિક સ્કિલ્સ છે. બરાબર, એની પાસે કોઈ સ્પેસિફિક એવું નોલેજ છે જેનાથી એણે મોનોપોલી બનાવી છે. જે નોલેજ, જે સ્કિલ્સ કદાચ કોઈની પાસે છે જ નહીં, જે નોલેજ કે જે સ્કિલ્સ કદાચ કોઈની પાસે છે જ નહીં. Okay, then also we can say that particular person is having monopoly in the market. So here the person is having restriction on the market. અહીંયા કોઈ જ કોમ્પિટિશન નથી આ માર્કેટમાં. નો કોમ્પિટિશન. કોઈ બીજો સેલર હોય તો કોમ્પિટિશન થાય ને, કોઈ કોમ્પિટિશન જ નથી. એન્ડ હી ઇઝ અર્નિંગ વેરી હાઈ પ્રોફિટ. ચલો, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. As there is restricted entry, okay, so firm will be industry. Firm is industry. અચ્છા, હવે સર ફર્મ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે શું? અહીંયા તમારે કન્સેપ્ટ જ સમજવાનો છે, બહુ ડિટેલ્સ નથી ખાસ. We can have 3 points. What is firm? Firm in the sense individual unit. Firm in the sense individual unit. Indian Oil Corporation is a firm. Hindustan Petroleum is a firm. Okay. SR Petroleum is a firm. Reliance Refineries is a firm. તો આ બધી ફર્મ છે. બરાબર. Individual. Okay. So an individual business is considered as firm. But group of all such firms is considered as industry. So first of all you should write meaning of firm and you should write
meaning of industry. And then you need to say that as there is only one firm becomes industry. સિમ્પલ છે ને, એક જ ફર્મ છે આખા માર્કેટમાં તો ફર્મ બીકમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ વસ્તુ છે. ચલો, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ગુડ્સ. Goods. No substitute goods are there. No, or we should write the perfect word. There is absence of substitute goods. Basic point is that as there is only one firm, આખા માર્કેટમાં ફર્મ જ એક છે, so there will be no substitute goods. Okay, simple વસ્તુ છે. However, it is not reality. It is not reality. અને રિયાલિટી ના કહી શકો તમે, બરાબર છે. એવું કેવી રીતે બને કે માર્કેટમાં કોઈ જ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ નહીં, બરાબર? There can be options in the hand of buyer of related goods or services. Generally there is no competition. Generally there is no competition in the market. As there is no competition in the market, then at such point of time there is absence of substitute goods. તો પછી substitute goods જે કંઈ પણ છે એ તો હોય જ નહીં માર્કેટમાં. બટ આ રિયાલિટી નથી. There can be options, like I gave you the example of railway. It is the same example given in the textbook also. Okay, so there is absence of substitute goods. After goods and services, the next point in characteristics is contact. પણ જે મોનોપોલિસ્ટિક માણસ છે, જેની પોતાની મોનોપોલી છે, he will never contact the buyer, બરાબર? એટલે કોન્ટેક્ટનો ટોપિક જ નથી આવતો. તમારે જ ગોતતા એ માણસ સુધી પહોંચવું પડશે. તો કોન્ટેક્ટનો કોઈ ટોપિક નથી આવતો. Then after price, so he is having control over price and supply. એની પાસે પ્રાઇસ અને સપ્લાય બંને પર કંટ્રોલ છે, બરાબર? એ ધારે તે પ્રાઇસ લઈ શકે અને ધારે એટલી વસ્તુઓ સેલ કરી શકે. ઇફ હી વિશ ટુ રિડ્યુસ ધ સેલ, એ સેલ રિડ્યુસ કરી શકે. ઇફ હી વિશ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રાઇસ, એ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે. સો હી ઇઝ હેવિંગ કંટ્રોલ ઓવર બોથ. Again the same topic, as there is only one seller in the market, so he will definitely have control over both. Control over both price and supply. But he cannot have control on both the particular aspect at the same time. Okay sir, આ શું કીધું સમજાણું ને? રિપીટ કરું છું. The monopoly business cannot control both price and supply at the same time. Means, for example, you want to sell 1000 product at the price of 100 rupees, જ્યારે actual એની price છે ને 75 rupees જ હોવી જોઈએ. તો લોકો છે ને એ પોતાની ડિમાન્ડ રિડ્યુસ કરી દેશે. કેટલા બધા એવા લોકો હશે જે એમ વિચારશે કે ના ભાઈ નથી પરચેસ કરવું 75 રૂપીસમાં, બરાબર? નથી જરૂર. ઓકે, સો હિયર યુ વિલ નેવર એવર બી એબલ ટુ સેલ 1000 પ્રોડક્ટ. યુ હેવ ટુ ગેટ સેટિસ્ફેક્શન બાય સેલિંગ 600 યુનિટ ઓનલી. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેલ 1000 યુનિટ, then you have to reduce the price. Either you can control supply. See, here he has control over supply. Any 1000 units sell karwa છે, he is able to sell 1000 unit. If you want to control the price, then he can control the price. અને 100 રૂપીસ ની પ્રાઇસ લેવી છે, એ 100 રૂપીસ ની પ્રાઇસ લઈ શકે. હવે એ મોનોપોલી જેના હાથમાં છે, એ માણસને વિચારવાનું that on what he want to have control. He want to have control over price, or he want to have control over supply. બંને વસ્તુમાં એક સાથે કંટ્રોલ એને નહીં મળે.
he can't control both at same time. એક જ ટાઈમ પર એ બંને વસ્તુને કંટ્રોલ નહીં કરી શકે. એક જ ટાઈમ પર એ બંને વસ્તુને બંને વસ્તુને કંટ્રોલ નહીં કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ હી વિલ કંટ્રોલ પ્રાઇસ, એને પ્રાઇસ કંટ્રોલ કરવી છે, મતલબ હું ધારું એ ભાવમાં વેચાવી જોઈએ વસ્તુ, then સપ્લાય વિલ રિડ્યુસ, અને સપ્લાય ઓછો કરી નાખવો પડશે. એ ધારે એટલી વસ્તુઓ નહીં સેલ થાય. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ સપ્લાય, મતલબ એને પોતાનું સેલ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે, હી વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ સપ્લાય, then he has to reduce the price. તો એને પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરવી પડશે. બધા જ કંટ્રોલ્સ એના હાથમાં છે, પણ એ બધા જ કંટ્રોલ્સ એક સાથે એક્સરસાઇઝ નહીં કરી શકે. બધા જ કંટ્રોલ્સ એના હાથમાં છે, પણ એ બધા જ કંટ્રોલ્સ એક સાથે એક્સરસાઇઝ નહીં કરી શકે. બરાબર? સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક પોઈન્ટ. ધ સિક્સ્થ પોઈન્ટ ઇઝ, હવે જો ભાઈ પ્રાઇસ અને સપ્લાય બંને પર એનો કંટ્રોલ છે ને, then at such point of time he will make price discrimination. There was a good joke on price discrimination. Once there was a doctor who was asking to each and every patient, what you ate yesterday night. Once his compounder has asked that, sir, whenever any patient comes to our clinic, I used to observe that you are asking the first question that what you ate last night. What is the relevance of that particular question with your treatment? Doctor replied very nicely. કે જો એ મને એમ કે ગઈકાલે ખીચડી ને કઢી ખાધા હતા તો એની પાસેથી 100 રૂપીસ ફીસ લઉં છું, અને મને એમ કે સાહેબ ગઈકાલે પિઝા ખાધા હતા તો એની પાસેથી 500 રૂપીસ ફીસ લઉં છું. આવું ચાલે? ચાલે. જો ગામમાં એક જ ડોક્ટર હોય ને તો આવું ચાલે. બરાબર છે? માણસની પાસે ઓપ્શન નથી. ઓર આવું ચાલે. ક્યારે ચાલે? એ માણસની પાસે સ્કિલ હોય. જો તો આપણે લખ્યું છે એવું કંઈ, એની પાસે સ્કિલ હોય. હા સર લખ્યું છે, બરાબર. એની પાસે સ્કિલ હોય, એની પાસે સારું એવું નોલેજ હોય, માણસની પાસે છૂટકો નથી એની પાસે જવા સિવાયનો, then at such point of time આવું ચાલે. બરાબર? સો હી ઇઝ ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ પ્રાઇસ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કસ્ટમર. કયા કસ્ટમરને કેવી સર્વિસ આપવી છે એના બેઝિસ પરથી પ્રાઇસ નથી ડિસાઇડ થતી, કસ્ટમરના ઉપરથી પ્રાઇસ ડિસાઇડ થાય છે. સો અ પર્સન હુ ઇઝ ઇન મોનોપોલી કેન ડુ સમથિંગ લાઈક ધીસ. જે માણસ મોનોપોલીમાં છે એ આવું કરી શકે. He will discriminate the price on the basis of place and time. What is price discrimination? Price discrimination means to charge different price of same product. At two different price of the same product at two different places and at two different time. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે યાર. If you are going into the market in the month of May or in the month of June, you will be able to purchase mangoes at the price of 100 rupees per kg or 80 rupees per kg. If you will go into the market to purchase mangoes in the month of January, do you think first of all that you will be able to find the mangoes? If yes, then hardly at one shop in the market, and he will be able to sell the product at 250 rupees per kg. શું કામ? એને ખબર છે બહુ ઓછા લોકો પરચેસ કરવા આવશે અને મારે એકની પાસે જ છે. ઓકે, સો he will charge different price at the basic on June, in May and in January. Okay, the person will charge different price on different places. The same mangoes are available in Surendranagar at some different price, in Junagadh at some different price, and in Ahmedabad in different price, in Mumbai at some different price. Same mangoes of the farm. If the mangoes are very high quality, if he is the only person who can sell such kind of mangoes. ઓકે, જો એની મોનોપોલી છે તો. અધરવાઇઝ
માણસ બીજા કોઈની પાસેથી પરચેસ કરી લેશે. તો માણસ પ્રાઇસ વધારશે જ નહીં, તો એ ઓલિગોપોલીમાં હશે ઓર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં હશે, જ્યાં સેજ બી પ્રાઇસ વધારી એટલે મર્યા સમજો, બરાબર. કોઈ તમારી પાસેથી પરચેસ નહીં કરે. સો દેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન મીન્સ ટુ ચાર્જ ડિફરન્ટ પ્રાઇસ of the same product at some different time or at some different place. That is considered as price discrimination. The person is discriminating price on the basis of time and on the basis of place. મતલબ એક જ વસ્તુનો એને મન પડે ત્યારે મન પડે ભાવ લે. આજ માનો કે હું તમને બીજી વસ્તુ સમજાવું કે પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશનનો મતલબ શું છે કે એટ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ માણસની ગરજ ઉપરથી પૈસા લેવા. સામેવાળાની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, વેધર હી ઇઝ હેવિંગ સમ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ઓફ રિક્વાયરમેન્ટ, હા તો પછી વધારે પ્રાઇસ લઈ લો. હી ઇઝ નોટ હેવિંગ ધેટ મચ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ઓફ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, તો પછી પ્રાઇસ થોડીક ઓછી લ્યો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક કન્સેપ્ટ વિચ ઇઝ વર્કિંગ ઇન ધ માર્કેટ. ઓકે, ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ. બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, જે માણસના હાથમાં ચાલો, જે માણસ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેટ કરી શકે છે, જેનો કંટ્રોલ છે, શેના પર, સપ્લાય પર કંટ્રોલ છે, જે માણસનો પ્રાઇસ પર કંટ્રોલ છે, જેને કોઈ કોમ્પિટિશન ફેસ નથી કરવાની, આખી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક જ ફોર્મ છે, તો બટ ઓબ્વિયસ યાર એને તો સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મળશે જ તેને. એને તો સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ જે કાંઈ પણ છે એ મળશે જ તે, બરાબર. જે ઉપરના રીઝન છે ને એ ઉપરના રીઝન જ એક્સપ્લેનેશન બની જાય છે. ધેર ઇઝ નો કોમ્પિટિશન, there is absence of substitute goods, there is no any kind of form, or we can say he is having control on price and supply. He can discriminate the price. So as the seller in monopoly is able to discriminate the price, he is able to have control on price as well as supply. There is no absence, there is no substitute products in the market. He don't need to compete with any particular competitor in the market. So he will definitely going to be able to earn supernormal profit. Sir, what is supernormal profit? Then supernormal profit means to earn very huge profit compared to any other seller in the market. માર્કેટમાં બીજા કોઈ પણ સેલર કરતા તમને વધારે પ્રોફિટ મળે છે, then you are earning supernormal profit. Okay, total 7 points are there. Let me give you a revision for one time. ચલો, થોડું મિસ આઉટ થઈ ગયું છે. ચાલો, આવી ગયો. નો વરીઝ, તમારું સ્ટડી આપણે મસ્ત જ ચાલશે. શું છે? ઓનલી વન સેલર, બરાબર. એ એકલો કંટ્રોલ કરે છે જે કાંઈ પણ માર્કેટ છે માર્કેટને. સો હી ઇઝ પ્રાઇસ મેકર ઇઝ વન માર્ક ક્વેશ્ચન. બાયર અને કોમ્પિટિશન જે કાંઈ પણ છે જ નહીં, એટલે બાયર જ અંદર કોમ્પિટિશન કરશે. રેસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી, અચ્છા રેસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી છે તો રૂલ્સ, લોઝ, કંટ્રોલ્સ ગવર્મેન્ટનો કાંઈ પણ હશે એના કારણે રેસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી હશે. અધરવાઇઝ એની સ્કિલના કારણે રેસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી હશે, એની પાસે એવું કંઈક સ્પેસિફિક નોલેજ હશે એના કારણે રેસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી હશે. સો ધેર ઇઝ નો કોમ્પિટિશન એન્ડ હાઈ પ્રોફિટ. ફોર્મ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી. ફોર્મ શું છે એ તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું છે, અને ઇન્ડસ્ટ્રી શું છે એ એક્સપ્લેન કરવાનું છે. અને આખા માર્કેટમાં એક જ ફોર્મ છે. સો ફોર્મ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી. એબ્સન્સ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ, only one form, so there is no substitute goods, but it is not reality. આ reality નથી. reality શું છે સર?
તો રિયાલિટી એવી છે કે માર્કેટમાં એના જેવી બીજી સર્વિસીસ અવેલેબલ હશે જ. કંટ્રોલ ઓવર પ્રાઇસ એન્ડ સપ્લાય, હી કેન કંટ્રોલ ઓવર બોથ પ્રાઇસ એન્ડ સપ્લાય, પ્રાઇસ અને સપ્લાય બંને પર એનો કંટ્રોલ હોય, બટ હી કેન નોટ હેવ કંટ્રોલ ઓવર બોથ એટ ધ સેમ ટાઈમ. એ પ્રાઇસ પણ વધારે લે અને સપ્લાય બી વધારે સેલ કરે, એવું નથી પોસિબલ. કાં તો સપ્લાય વધારે રાખ અને પ્રાઇસ ઓછી રાખ, ઓર પ્રાઇસ જે કાંઈ પણ છે એ વધારે રાખ તો સપ્લાય ઓછો સેલ થશે. પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન, ચાર્જ ડિફરન્ટ પ્રાઇસ ઓફ ધ સેમ પ્રોડક્ટ ઓર એટ ધ સેમ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ પોઈન્ટ કે ભાઈ ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ ડિફરન્ટ ટાઈમ પર કે ડિફરન્ટ પ્લેસ પર એક જ પ્રોડક્ટની અલગ પ્રાઇસ ચાર્જ કરવી, then at such point of time it is considered as price discrimination. Discrimination took place on the basis of time and on the basis of place. And ઉપરના બધા પોઈન્ટ્સ મેન્શન કરી દો, then it becomes super normal profit. બરાબર છે? So this is a point. If you are not following me on my Android application, then I must say then you should see this is the logo of our application where you will get all the PDF notes. જ્યાં તમને આ બધી PDF notes મળી જશે, whatever I am writing on the screen. Okay, thank you.